Auzubillahi minash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome everybody. This is Mahfuza Akhtar, Assistant Professor of English, Kustia City College, Kustia. My dear beloved students of intermediate first year and second year, and also the students of SSC, I think all of you are staying at home, safe and sound. My dear learners, how are you? I think all of you are fine. You are hale and hearty by the grace of Allah. You know, corona pandemic situation is also arising. So in this way, my dear learners, we have to be very much careful about that. You know that in our Kustia, 5 persons have died. Okay, so in this way, actually, our neighbors died. So in this way, mentally, we are very much hesitate. So in this way, my dear learners, please don't go out. Please stay at home. Always use a mask before outside. Without any necessary, please don't go out. Okay, actually, we have to very much careful about that. Okay, and you wash your hands again and again. So greetings everybody from today's online classes. I show greetings on teachers, to teachers, students, guardians. Thank you so much to attend classes. And my dear learners, last day I discussed about on last classes I discussed another topics, but today I would like to conduct classes on article. Actually, you know that article is very much important topics, but very much easier topics. I didn't take in any classes about article, regarding article, but my dear learners, today I would like to conduct classes on article. Actually, if you have any problems, please comment me. Okay, your active participation always encourages me a lot. So before going to our class, sound system and visualization, is everything okay or not? Okay. I am checking it, and please share the class with all the learners, as well as all the learners will see the class. Okay. Okay, I think sound system and visualization, everything is clear. So my dear learners, today I would like to conduct classes on article. Actually, you know what is article? Last day, what topics we had already discussed? Last day we had discussed about modifiers. Okay, modifiers. Amra jani je gato classe we discussed with modifiers, and you know that we discussed pre-modifier, post-modifier, and determiner. We discussed about determiners. Determiner is one kind of modifier. Okay. So my dear learners, you know that what is determiner. আমরা বলেছি যে determiner যেটা noun এবং pronoun এর আগে বসে, noun এর আগে বসে বা noun phrase এর আগে বসে যেটা noun কে সুনির্দিষ্ট করে, this is called determiner. সেই determiner গুলো আমরা জানি যে article গুলো must be determiner. Okay, সেখানে আমরা জানি যে demonstrative বা অন্যান্য বিষয়গুলো determiner হতে পারে, কিন্তু article গুলো আমরা জানি যে determiner. যেমন article হচ্ছে a, an and the, all these are called article. Okay, so my dear learners, our today's topics discussions on article. Okay, so please share the class with all the learners, as well as all the learners will see the class. Okay, and it will turn into a learner's classroom. So if you are benefited, I will be benefited, and your active participation always encourages me a lot. Okay, if you don't understand any topics, anything, please please ask questions. I will, after finishing the class, I will give you the answer. Okay, so very easier topics today. Article, you know, articles, amra jani article are one kind of determiner. Article is one kind of pre-modifier. Article ke abar bola hoy adjectives. Okay, article er arekti naam ekhane amra khayal kori my dear learners je article হচ্ছে a, an and d are called article. A, an and d are called article, and adjectives. Articles
is one kind of adjectives. তার মানে আর্টিকেলগুলোকে অ্যাডজেক্টিভ বলা যায়। যেমন এটা নাউনের আগে বসে নাউনকে মডিফাই করতে পারে, তাই না? বা এটা ডিটারমিনার হিসাবে, ডিটারমিনারগুলো আমরা জানি নাউনকে মডিফাই করে। বা প্রি মডিফায়ার ইউজেস অ্যাজ আর্টিকেল, আর্টিকেলগুলো প্রি মডিফায়ার হিসেবেও নাউনের আগে বসে হুইচ ডেফিনাইট দ্য নাউন, ওকে, which signifies the noun, which modify the noun. Okay, so my dear learners, what is article? A and D are called article. My dear learners, today our topics is definite article. Okay, indefinite article. Discussion on indefinite article A and. Okay, but before going to the discussion of indefinite article, my dear learners, we will next going to definite and indefinite. What is the definition of indefinite? Actually, indefinite means অনির্দিষ্ট। indefinite article যেটাকে বলা হয় অনির্দিষ্ট এবং definite হচ্ছে যেটাকে বলা হয় নির্দিষ্ট। ওকে, নির্দিষ্ট যেটা অনির্দিষ্ট সেটা হচ্ছে indefinite article. indefinite articleগুলো হচ্ছে a and, ওকে, a and এগুলো হচ্ছে দিস ইজ ইনডিফিনাইট আর্টিকেল। ওকে, অ্যান্ড মাই ডিয়ার লার্নার্স, ডেফিনাইট আর্টিকেল ইজ দি। ওকে, আমরা ইন বেঙ্গলি আমরা বলতে পারি টি, টা, খানা, খানি, বা গুলো, অল দিস আর। দি বলতে যেটা বোঝাচ্ছে, ডেফিনাইট আর্টিকেল হচ্ছে টি, টা, খানা, খানি, বা গুলো, এগুলো হচ্ছে ডেফিনাইট আর্টিকেল। ওকে, এবার আমরা আসি যে ডেফিনাইট আর্টিকেল দি, কোনো জায়গায় এটাকে দি, কোনো জায়গায় আমরা দা বলছি। হোয়াই উই টেল দি অর দা। সাধারণত যখন ভাওয়েলের আগে, এখানে আমরা খেয়াল করি যে ভাওয়েলের আগে যদি কখনো দি, আর্টিকেল দিটা নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য সাধারণত জানা যায়, বোঝা যায় যে দি হচ্ছে নাউন বা প্রোনাউনকে নির্দিষ্ট করার জন্য আমরা ডেফিনাইট আর্টিকেল ব্যবহার করি, যেটার অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট। সেক্ষেত্রে আমরা যখন খেয়াল করো যে ভাওয়েলের পূর্বে যখন ডেফিনাইট আর্টিকেল ডি ইউজেস, সেক্ষেত্রে এটাকে তখন আমরা দি না বলে দি বলবো, এটাকে আমরা কি বলবো? দি বলবো। কিন্তু কনসোনেন্ট মানে ভাওয়েল বাদে যে বাকি কনসোনেন্টগুলো আছে, সেই কনসোনেন্টগুলোর আগে যখন আমরা দি বসাবো তখন সেটাকে বলবো দা। ওকে, আর ইউ ক্লিয়ার? ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেমস প্লিজ কমেন্ট মি। ওকে, তাহলে আমরা খেয়াল করি যে এখানে আমি যদি বলি যে সরি, এখানে অ্যাজ এক্সাম্পল আমি এখানে খেয়াল করি যে দি অ্যাপেল, দিস ইজ অ্যাপেল। ওকে, এখানে অ্যাপেল হচ্ছে একটা শব্দ, ফলের নাম, কিন্তু এটা শুরু হয়েছে, ইট বিগিনস উইথ ভাওয়েল। ওকে, অ্যান্ড চেয়ার উভয়ের আগে আমি কি বসালাম? দি বসালাম। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে যখন ভাওয়েলের পূর্বে দি থাকছে, এখানে খেয়াল করো যে এই ওয়ার্ডটা, দিস ওয়ার্ড বিগিন উইথ ভাওয়েল এ, বাট দিস ওয়ার্ড বিগিনস উইথ কনসোনেন্ট সি। ওকে, তাহলে সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা কি বলবো? দি না দা বলবো। ভাওয়েল দিয়ে যখন শুরু হচ্ছে সেক্ষেত্রে এই দিটাকে আমরা দি বলবো। ওকে, কিন্তু যখন চেয়ার, এটা হচ্ছে কনসোনেন্ট, যে কনসোনেন্টটা যখন এখানে দি দেওয়া আছে কনসোনেন্টের আগে, তার মানে এখানে এই ওয়ার্ডটা, দিস ওয়ার্ড বিগিনস উইথ কনসোনেন্ট সি, সেক্ষেত্রে এর আগে যখন দি সাধারণত এখানে নাউনকে নির্দিষ্ট করছে। সেক্ষেত্রে যখন এখানে কনসোনেন্ট সি আসছে, এই নাউনটা ক্ষেত্রে যখন কনসোনেন্ট সি আসছে, সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা উই উইল কল দা। ওকে, মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ আর ক্লিয়ার। তাহলে এখানে একটা বিষয় ক্লিয়ার হলো যে দির পরে যদি ভাওয়েল দিয়ে শুরু কোনো ওয়ার্ড থাকে সেক্ষেত্রে আমরা দি বলবো, এবং কনসোনেন্ট দিয়ে কোনো ওয়ার্ড শুরু হলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো সেটাকে দা। ওকে, আই থিঙ্ক ইউ আর ক্লিয়ার। তাহলে ভাওয়েলের সামনে থাকলে সেটা হচ্ছে দি, এবং কনসোনেন্টের সামনে দি থাকলে সেটা হচ্ছে দা। ওকে, মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবং এই আর্টিকেলগুলো, মাই ডিয়ার লার্নার্স, এই আর্টিকেলগুলো অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে কাজ করে ইন এ সেন্টেন্সেস, ডিটারমিনার হিসেবে কাজ করে, অ্যান্ড ইট অলসো ওয়ার্কস অ্যাজ প্রি মডিফায়ার ইন এ সেন্টেন্স। সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা যদি দেখি
যে আর্টিকেলগুলো সাধারণত প্রি মডিফায়ার হিসেবেও কাজ করে, যেটা নাউন বা প্রোনাউনকে বা নাউন ফ্রেজকে মডিফাই করে। ওকে, এবার আমরা আসি যে অরিজিন অফ আর্টিকেল। অরিজিন অফ আর্টিকেল, আর্টিকেলের আসলে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়গুলো আমরা একটু জানা দরকার যে অরিজিনটা কী। অরিজিন অফ আর্টিকেলের ক্ষেত্রে আমরা জানি যেমন ওয়ান, এই ওয়ান শব্দটা থেকেই এ বা এনের উৎপত্তি হয়েছে। তার মানে এ বা এন এটা উৎপত্তি সাধারণত ওয়ান শব্দ থেকে হয়েছে, ওয়ান। ওকে, ওয়ানের সংক্ষিপ্ত রূপই হচ্ছে এ বা এন, যেটা এ বা এন, ওয়ান থেকেই এ বা এনের অরিজিন বা উৎপত্তি। এবং আরেকটা বিষয় যে কিছু দিটা কোথা থেকে এসছে, তাহলে দিটা এসছে দিস, দ্যাট, দিস and those. My dear learners, what is this? Can you guess? Can you realize what is about? This is the pronoun, demonstrative pronoun. Okay, demonstrative pronoun, এবং এই demonstrative pronoun থেকেই সাধারণত দিটা এসেছে। ওকে, তাহলে এখানে আর্টিকেলের অরিজিন বা উৎপত্তি, এখানে দিস, দ্যাট, দিস, দোজ, অল দিস আর ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। ফ্রম দিস ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন আমরা সেখান থেকে পেয়েছি দি, এটা সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে এসছে দি, আর এখানে ওয়ানের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে এসছে এ বা এন। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা এ বা এন এবং দি এগুলোর অরিজিন সম্পর্কে জানলাম। তার মানে দি শব্দের অর্থ হচ্ছে টি, টা, খানা, খানি, বা গুলো, অল দিস আর ডি, যেটা বাংলা মিনিং হচ্ছে টি, টা, খানা, খানি, বা গুলো। তাহলে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা আর্টিকেল কি, কত প্রকার কি কি, এবং আর্টিকেলগুলো কিভাবে, যে ভাওয়েলের আগে ভাওয়েল দিয়ে যদি শুরু হয় ওয়ার্ড, সেক্ষেত্রে দিটা যদি নির্দিষ্ট থাকে, ভাওয়েল দিয়ে যদি ওয়ার্ডটা শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমরা দি বলবো, এবং যদি কনসোনেন্ট দিয়েও কোনো ওয়ার্ড শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমরা দা বলবো। ওকে ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার আসি যে নর্মালি এবার আরও কিছু বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। নর্মালি আমরা জানি যে কনসোনেন্টের আগে এ বসে এবং ভাওয়েলের আগে এন বসে। ওকে, এ এন। টুডে উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট এ এন এন, এ এন ইনডিফিনাইট আর্টিকেল এ এন। ওকে, অর্থাৎ এ হচ্ছে কনসোনেন্ট বিগিনিং ওয়ার্ড। ওকে, কনসোনেন্ট বিগিনিং ওয়ার্ডস। ওকে, my dear learners, if you have any problems please comment me. তো এখানে আমরা খেয়াল করি এ হচ্ছে কনসোনেন্ট বিগিনিং ওয়ার্ডস এবং এন হচ্ছে ভাওয়েল বিগিনিং ওয়ার্ডস। ওকে, ভাওয়েল ওকে, এ হচ্ছে কনসোনেন্ট বিগিনিং ওয়ার্ডস অ্যান্ড এন হচ্ছে ভাওয়েল বিগিনিং ওয়ার্ডস। ওকে, তার মানে যে ওয়ার্ডগুলো প্রথম অক্ষর কনসোনেন্ট সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব, এ ব্যবহার করব। যে ওয়ার্ডগুলোর প্রথম অক্ষর হচ্ছে ভাওয়েল, প্রথম যে ওয়ার্ড ভাওয়েল সেটা প্রথম যে লেটার ভাওয়েল সেটা, যেমন এ, ই, আই, ও, ইউ, অল দিস আর ভাওয়েল, সেক্ষেত্রে আমরা সেখানে কি ব্যবহার করব, অ্যান ব্যবহার করব। যেমন আমরা কিছু উদাহরণ দেখাচ্ছি। ডাস্টার, চেয়ার, চেয়ার, ওকে, ল্যাপটপ, these words are begin with consonant. Actually here we find D, so this is consonant, so we have to put A. This is also consonant, we have to put A. Laptop, L, this is also consonant, we have to put A. But the words begin with vowel sound, যেগুলো ভাওয়েল দিয়ে শুরু হয়, যেমন এখানে আমরা আসছে অরেঞ্জ। ওকে, অরেঞ্জ আর begin with O, vowel sound, vowel O. Okay, apple, a double apple, elephant. Okay,
My dear learners, if you have any problem, please comment me. Okay, so your active participation always encourages me a lot. এখানে আমরা খেয়াল করি অরেঞ্জ, এখানে কিন্তু কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু। ফার্স্টে যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে এগুলোতে এ বসিয়েছি, কারণ হচ্ছে এগুলো ভাল দিয়ে কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হয়েছে, কিন্তু পরের যে ওয়ার্ডগুলো আমরা খেয়াল করছি এগুলো কিন্তু ভাওয়েল দিয়ে শুরু হয়েছে। এ ইজ এ ভাওয়েল, এ ই ইজ এ ভাওয়েল, ও ইজ এ ভাওয়েল। সেক্ষেত্রে মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে আমরা কি বসাবো? উই হ্যাভ টু পুট অ্যান। ওকে, আই থিঙ্ক ইউ আর ক্লিয়ার। তাহলে নর্মালি উই নো দ্যাট কনসোনেন্ট বিগিনিং ওয়ার্ডস, এ যেগুলো কনসোনেন্ট, এ হচ্ছে যেগুলো এ বসে, সেক্ষেত্রে যেখানে কনসোনেন্ট বিগিনিং ওয়ার্ড, যে ওয়ার্ডগুলো কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব এ, এবং যে ওয়ার্ডগুলো ভাওয়েল দিয়ে শুরু হয় সেটা হচ্ছে অ্যান। এটা হচ্ছে নর্মাল যে রুলস বা নিয়ম সেক্ষেত্রে, কিন্তু আমরা কিছু ব্যতিক্রম নিয়ম আছে, সেই নিয়মগুলো আমরা দেখাবো। যেমন দুটি জায়গা আছে যেখানে কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হয়েছে, দুইটি রুলস আছে যে যেখানে কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু সেখানে এ বসবে না, অ্যান বসবে। আবার এখানে খেয়াল করো যে ভাওয়েল দিয়ে শুরু হয়েছে, অ্যান না বসে সেখানে কি বসবে? এ বসবে। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, টুডে আই উইল ডিসকাস দ্য এক্সেপশনাল রুলস। ওকে, তাহলে দুটো জায়গা আছে যেখানে কনসোনেন্টের আগে অ্যান বসে, এবং আরও দুটো জায়গা আছে যেখানে ভাওয়েলের আগে কি বসে? এ বসে। আমরা সাধারণত জানি যে ভাওয়েলের আগে অ্যান বসে, কনসোনেন্টের আগে এ বসে, এটা আমাদের প্রচলিত যে নিয়ম সে অনুযায়ী, কিন্তু কিছু ব্যতিক্রমস আছে, সেই এক্সেপশনাল রুলগুলো এখন আমি শুরু করছি। ওকে, I will give you 4 rules and regulations. These 4 rules and regulation, you will get to know the exceptional some items. Okay, so এবং একটু সংক্ষেপে আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা করব, কারণ অনেক বিস্তারিত, বইতে অনেক বিস্তারিত দেওয়া আছে, বাট we are not discussing elaborately, we will discuss briefly. Okay, so my dear learners, exceptional rule 1, exceptional rule 1. ওকে, আমরা এক্সেপশনাল রুল 1 নিয়ে আলোচনা করছি। সেক্ষেত্রে এখানে আমরা খেয়াল করি যে কিছু শব্দ এক্সেপশনাল রুল, আমরা জানি যে কিছু কিছু শব্দ ওয়ান দিয়ে যুক্ত, ওয়ান দিয়ে কোনো ওয়ার্ড বা ফ্রেজ যুক্ত হলে সেক্ষেত্রে তার পূর্বে আমরা কি বসাবো মাই ডিয়ার লার্নার্স? তার মানে ওয়ান যুক্ত কিছু ওয়ার্ড বা ফ্রেজ যুক্ত হলে তার পূর্বে আমরা অ্যান না বসিয়ে আমরা এ বসাবো, কারণ এখানে আমরা খেয়াল করি যে এই ওয়ান যুক্ত শব্দ বা ওয়ার্ড বা ফ্রেজ, সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ান আমরা এখানে খেয়াল করছি দিস ইজ ভাওয়েল, বাট আমি বলেছি কিছু এক্সেপশনাল রুলস আছে যে যার আগে কখনোই অ্যান বসবে না, সেক্ষেত্রে আমরা উই হ্যাভ টু ইউজ এ। ওকে, সেক্ষেত্রে আমি কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। One-eyed man. Okay, one-eyed man. My dear learners, here we find এখানে ওয়ান যুক্ত ফ্রেজ, কিছু ওয়ার্ড এবং ফ্রেজ একসাথে যুক্ত হয়েছে, দিস ইজ কল্ড ফ্রেজ। সেক্ষেত্রে এখানে খেয়াল করো ওয়ান-আইড ম্যান, এখানে কিন্তু ও দিস ইজ ভাওয়েল, বাট এখানে আমরা এ না বসিয়ে, অ্যান না বসিয়ে আমরা কি বসাবো? এ বসাবো। দিস ইজ কল্ড এক্সেপশনাল। তার মানে ওয়ান দ্বারা যুক্ত কোনো ওয়ার্ড বা ফ্রেজের ক্ষেত্রে আমরা অ্যান না বসিয়ে এ বসাবো, যতই সেটা ভাওয়েল হোক না কেন। এখানে ওটা অবশ্যই ভাওয়েল, কিন্তু ভাওয়েল হলেও আমাদেরকে কি বসাতে হবে? এ বসাতে হবে। বা ওয়ান সাইডেড, ওকে, ম্যাচ, একপেশি ম্যাচ। ওকে, one-legged girl. এখানে খেয়াল করো যে এই সবগুলো ফ্রেজ ওয়ান দিয়ে শুরু হয়েছে, এবং এই যে ওয়ান দিয়ে শুরু হওয়া ফ্রেজগুলো এখানে যতই ভাওয়েল থাক, এখানে আমরা দেখছি এগুলো সবই ভাওয়েল। এখানে ও ভাওয়েল, এখানে ও ভাওয়েল, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা এখানে কি বসাবো? ওয়ান দিয়ে শুরু হলো সেটাকে আমরা এখানে কি বসাবো? এ বসাবো, নট অ্যান। ওকে, এবার আমরা আসি যে অনেকেরই ভুল ধারণা যে
মানে ও দিয়ে ও শব্দ ও দিয়ে শুরু হয়েছে, ঠিক আছে, ভাওয়েল দিয়ে শুরু হয়েছে, কিন্তু সেটার উচ্চারণ ওয়ার মতো হলে অনেকে জিজ্ঞেস করলে বলে যে এর পূর্বে এ বসবে, কিন্তু মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে কিন্তু ওয়া আছে। আমি শুধু বলেছি যে এখানে ওয়ান হলে সেক্ষেত্রে এ বসবে, কিন্তু যদি ওয়া সাউন্ড হয়, যেমন আমি একটি শব্দ লিখছি ওয়াসিস, ওকে, ওয়াসিস, এটা দেখতে ওয়ানের মতো লাগছে, ওয়া উচ্চারণ হচ্ছে এখানে ওয়াসিস, ওয়াসিস। ওয়াসিস, ওয়াসিস শব্দের মিনিং মরুদ্যান। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। এখানে খেয়াল করো ওয়াসিস, এখানে কী দিয়ে শুরু হয়েছে? ওয়া দিয়ে শুরু হয়েছে। আমরা জানি যে ওয়ানটাও কী দিয়ে শুরু হয়? ওয়া দিয়ে শুরু হয়েছে, কিন্তু আমি বলেছি যে ওয়ানের সাথে কোনো ওয়ার্ড বা ফ্রেজ যুক্ত থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা এ ব্যবহার করব, কিন্তু যখন ওয়া দিয়ে শুরু হবে, শুধুমাত্র এখানে খেয়াল করছি যে ওয়া, ওখানেও ওয়া, কিন্তু এখানে এই ওয়ার্ডটা ওয়া দিয়ে শুরু হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কি বসাবো? এ না অ্যান? মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে অবশ্যই আমরা অ্যান বসাবো, নট এ। ওকে, তার মানে ওয়ান যুক্ত ওয়ার্ড বা ফ্রেজের সাথে আমরা এ বসাবো, আর্টিকেল হিসেবে আমরা কনসোনেন্ট এ বসাবো। কিন্তু যখন কোনো ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আমরা এখানে ওয়ান বাদে এখানে ওয়াসিস শব্দটা এখানে ওয়ার মতো উচ্চারণ হলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ইউজ করব অ্যান। ওকে, আই থিঙ্ক ইউ আর ক্লিয়ার। তাহলে এ যদি আমরা এ বসাই, ইট উড বি রং। ওকে, অ্যান এটাই হচ্ছে সঠিক রূপ। ওকে, এবার আমরা আসি এক্সেপশনাল রুল 2। দিস ইজ ভেরি ইজিয়ার রুল। ভাওয়েলের উচ্চারণ যদি ইউ এর মতো হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে উচ্চারণ করব এবং কিভাবে আমরা আর্টিকেল বসাবো? ভাওয়েলের উচ্চারণ ইউ এর মতো হলে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান না লিখে কী করব? এ লিখব। ইউ এর মতো উচ্চারণ হলে ইউ। ইউনিভার্সিটি, ওকে, ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। Number 2, European girl, European girl, যেমন হি অর শি নো অ্যান ইউরোপিয়ান গার্ল, বা একজন ইউরোপিয়ান গার্লের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব আছে, সেক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান গার্ল। ওকে, এবং EWE, ইউ। ওকে, EWE, ইউ। ওকে, তো এখানে আমরা খেয়াল করি যে ইউনিভার্সিটি, ইউ, এখানে আমরা খেয়াল করি ইউ এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে এখানে ইউরোপিয়ান। ওকে, ইউরোপিয়ান, মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানেও খেয়াল করে ইউ, এখানেও কিন্তু ইউ উচ্চারণ হচ্ছে, ইউ এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে ইউ, এখানেও কিন্তু ইউ এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে। এটার শব্দ হচ্ছে ভেরি। ওকে, এটা হচ্ছে ভেরি। সো এখানে আমরা খেয়াল করি এটার উচ্চারণ হচ্ছে ইউ, এটার উচ্চারণ হচ্ছে ইউরোপিয়ান গার্ল, অ্যান্ড এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস। মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যখনই ভাওয়েল দিয়ে শুরু হয়েছে ইউ এর উচ্চারণ, এখানে আমরা খেয়াল করি ভাওয়েলের উচ্চারণ ইউর মতো হলেও সেক্ষেত্রে আমরা সেখানে অ্যান না বসিয়ে আমরা কি বসাবো? এ লিখবো। সেক্ষেত্রে এখানে সবগুলো উচ্চারণ, এগুলো সবই হচ্ছে ভাওয়েল, অল দিস আর ভাওয়েল, সব ওয়ার্ডগুলো এখানে ভাওয়েল। এখানে ইউটা হচ্ছে ভাওয়েল, ইটা হচ্ছে ভাওয়েল, এখানে ই আছে, এই ই আই ও ইউ, দিস 5 ভাওয়েলস, এখানে সবগুলোই ভাওয়েলস, বাট এটা প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে ইউ এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কি বসাবো? এ। ওকে, এ, নট অ্যান। ওকে, so my dear learners, this is the exceptional rules 2. Then I am coming to the exceptional rules 3. Okay, next come exceptional rules 3. Exceptional rules 3. Okay,
এখানে আমরা খেয়াল করি যে কিছু অ্যাক্রোনিম বা শব্দ সংক্ষেপ, অ্যাক্রোনিম শব্দের বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে শব্দ সংক্ষেপ। ওকে, আমরা জানি কিছু অ্যাব্রিভিয়েশন যেটা বলে অ্যাব্রিভিয়েশন, যেমন ইউএনডিপি, ওকে, ইউএনডিপি বা WHO, MBBS, okay, all these are acronyms. MBBS, all these are acronym. এই যে শব্দ সংক্ষেপগুলো যখন থাকে কোনো বাক্যে, শব্দের সংক্ষেপগুলো থাকে, মানে এই শব্দ সংক্ষেপগুলো দ্বারা যদি কোনো ওয়ার্ড শুরু হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কিছু লেটার আছে যে লেটারগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে সবসময় ওই লেটারগুলোর আগে সবসময় অ্যান বসে, নট এ। এখানে আমরা অ্যান বসবে, যেমন FHLM লেটারগুলো হচ্ছে FHLM NRS and X, all these are letter। মানে এখানে কিছু অ্যাক্রোনিম আছে এবং অ্যাক্রোনিমগুলো শুরু হয়েছে এই লেটারগুলো দিয়ে, FHLMNRX। তাহলে এই অ্যাক্রোনিমগুলো যেমন F, এখানে F, H, L, এখানে A দিয়ে শুরু হয়েছে, M, A, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, N, R, এখানে A, S, X, ওকে। এই দিস ওয়ার্ডগুলো মানে এই যে লেটারগুলো দিয়ে কোনো অ্যাক্রোনিম বা শব্দ সংক্ষেপগুলো যদি শুরু হয়, তার পূর্বে সবসময় আমরা কি বসাবো, অ্যান বসাবো, নট এ। অ্যাক্রোনিমগুলো যদি এই লেটারগুলো দিয়ে শুরু হয়, সেক্ষেত্রে আমরা তার পূর্বে অ্যান বসাবো, নট এ। এবং এই অ্যাক্রোনিমগুলোর প্রথম অক্ষর যদি এইগুলো হয়, FHLMNRSX, okay, my dear learners, please totally memorize, you have to totally memorize it, okay। So এখানে আমরা খেয়াল করি যে my mom is dash MBBS, okay, this is one kind of acronym, number 1। এখানে আমরা খেয়াল করি this is the acronym, my mom is MBBS, he is MP of Bangladesh, okay, MP। Number 3, Rana was SI, Rana was SI, okay। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে আমরা খেয়াল করো এই যে অ্যাক্রোনিমগুলো আমরা খেয়াল করছি, MBBS, MP, SI, অল দিস আর অ্যাক্রোনিমস। তাহলে এই যে অ্যাক্রোনিমগুলো শুরু হয়েছে, এখানে আমরা খেয়াল করি যে সাউন্ডগুলো আসছে এ এবং আ। যদি অ্যাক্রোনিমগুলোতে ফার্স্ট অক্ষরের সাউন্ড এ বা আ আসে, এখানে এ সাউন্ড আসছে, এখানে এফ এর ক্ষেত্রে আমরা এ সাউন্ড আসছে, খেয়াল করো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এ। এইচ এর ক্ষেত্রে এ, ওকে, এল এর ক্ষেত্রে এ, এম এর ক্ষেত্রে এ, এন এর ক্ষেত্রে এ, আর এর ক্ষেত্রে আ সাউন্ড আসছে, এস এর ক্ষেত্রে এ এবং এক্স এর ক্ষেত্রে এ, ওকে। তাহলে অ্যাক্রোনিমগুলো যদি আর্টিকেলের ক্ষেত্রে থাকে বসাতে হয়, এবং এই যে ওয়ার্ডগুলো যদি এই লেটারগুলো দিয়ে যে অ্যাক্রোনিমগুলো শুরু হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা সবসময় কি বসাবো, অ্যান বসাবো, এবং সেক্ষেত্রে সাউন্ড আসবে এ এবং আ। তার মানে যে অ্যাক্রোনিমগুলোতে আমরা এ এবং আ সাউন্ড পাবো, সেক্ষেত্রে আমরা সেখানে কি বসাবো, অ্যান বসাবো, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আর ইউ ক্লিয়ার? তাহলে আমরা এখানে মাই মম ইজ অ্যান MBBS, এম, এখানে এ সাউন্ড আসছে, এম, ওকে, MP, ওকে, এম। তাহলে এখানে এ সাউন্ড আসছে, সেক্ষেত্রে অ্যান। এখানে SI, এস, সেক্ষেত্রে অ্যান।
তার মানে এখানে এই যে এসআই, হি ওয়াজ অ্যান এসআই, সে একজন এসআই ছিলেন, তিনি একজন এসআই ছিলেন, সেক্ষেত্রে এই অ্যাক্রোনিমগুলোতে আমি খেয়াল করছি বা আমরা খেয়াল করছি যে এ এবং আ সাউন্ড আসছে। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কী বসাবো? নট এ, এখানে আমরা কনসোনেন্ট না, এখানে এর পরিবর্তে আমরা কি বসাবো? অ্যান বসাবো। ওকে, আই থিঙ্ক ইউ আর ক্লিয়ার। যেমন মাই ব্রাদার ইজ বিবিএ যদি বলি, সেক্ষেত্রে কি হবে? এগুলো তো সব এভাবে সাউন্ড আসছে, এ বা আ সাউন্ড আসছে, কিন্তু যদি এটা আসে মাই ব্রাদার ইজ বিবিএ, এটা কি হবে? ক্যান এনিওয়ান টেল মি? মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে এই হবে, কারণ এখানে এ বা আ সাউন্ড আসছে না। এই অ্যাক্রোনিম, এই যে বিবিএ, এটা একটা অ্যাক্রোনিম, ইটস এ শব্দ সংক্ষেপ বা এটা একটা অ্যাক্রোনিম, এখানে কিন্তু আ সাউন্ড বা এ সাউন্ড আসছে না। সেক্ষেত্রে মাই ব্রাদার ইজ এ বিবিএ, নট অ্যান। ওকে, তাহলে আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। তাহলে আমরা এক্সেপশনাল রুল 3 আলোচনা করলাম। নেক্সট আই এম কামিং এক্সেপশনাল রুলস 4, অ্যান্ড আফটার discussing exceptional rule 4 I will finish my class. Okay, next day I will discuss definite article the and then another things. Okay, so my dear learners, now I am going to discuss exceptional rule 4. Actually very easier, একটু আলাদাভাবে আলোচনা করেছি, বইতে যেভাবে গতানুগতিকভাবে দেয়া আছে সেভাবে করি নাই। 4 আমরা এখন আলোচনা করব এক্সেপশনাল রুল 4। এইচ প্লাস ভাওয়েল, ওকে, প্লাস ডট ডট। ধরি এটা একটা ওয়ার্ড, ওকে, এইচ। কিছু ওয়ার্ড যেগুলো কি হয়, এইচ দিয়ে শুরু হয়, এবং এগুলো নিয়ে অনেক ভুল ধারণা আছে। কেউ কেউ বলে উচ্চারিত এইচ, অনুচ্চারিত এইচ, এগুলোর দরকার নেই মাই ডিয়ার লার্নার্স। তার মানে এইচ যুক্ত, এইচ প্লাস ভাওয়েল যুক্ত কোনো ওয়ার্ড বা এইচ প্লাস ভাওয়েল বিশিষ্ট কোনো ওয়ার্ডে এইচের উচ্চারণ যদি সাইলেন্ট বা উচ্চ থাকে, এইচের উচ্চারণটা যদি কি থাকে, সাইলেন্ট থাকে বা উচ্চ থাকে, এখানে আমরা খেয়াল করি যে এই যে এইচ প্লাস ভাওয়েল প্লাস ডট ডট, মানে এটা ধরে একটা শব্দ, সেক্ষেত্রে এই এইচ যুক্ত এই যে শব্দগুলো যদি থাকে, এইচ দিয়ে শুরু হওয়া শব্দগুলো, এটা হচ্ছে কি থাকে, এইচটা হচ্ছে সাইলেন্ট বা উচ্চ থাকে। এইচটা কি থাকে, সাইলেন্ট, এইচটা উচ্চারিত হয় না, সেক্ষেত্রে সাইলেন্ট বা উচ্চ থাকে। সেক্ষেত্রে আমরা এর পূর্বে এ না লিখে কি লিখব, অ্যান লিখব। এর পূর্বে আমরা এ না লিখে কি লিখব, অ্যান লিখব। ওকে, তাহলে এখানে আমরা নাম্বার 1, I have been waiting here for hour. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে একটি সেন্টেন্স লিখেছি। অ্যানাদার সেন্টেন্স আমি যাচ্ছি, টুম্পা was honest girl. You are here of this property. My dear learners, I have write down 3 sentences, and in these 3 sentences you will guess actually how to use article. Okay, এখানে আমি খেয়াল করছি যে এইচ প্লাস ভাওয়েল প্লাস ডট ডট এটা যুক্ত, তার মানে এইচ যুক্ত যদি কোনো সেন্টেন্স, এইচ দ্বারা যুক্ত কোনো ওয়ার্ড মানে বাক্যের মধ্যে থাকে, এবং সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে এইচের উচ্চারণটা কি থাকে, সাইলেন্ট থাকে বা উজ্জ্ব থাকে, এবং সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আর্টিকেল বসাবো। এবং আর্টিকেল বসানোর ক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করছি
যে আর্টিকেলটা সাধারণত উচ্চারণের উপর ডিপেন্ড করবে, আর্টিকেলটা সাধারণত উচ্চারণের উপর ডিপেন্ড করবে। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করছি যে এইচ, এখানে আওয়ার, এখানে কিন্তু আমরা যদি এইচটা বাদ দেই তাহলে উচ্চারণ কি হচ্ছে? আওয়ার, তাই না? তার মানে এখানে খেয়াল করো যে এখানে কিন্তু এইচের উচ্চারণ হচ্ছে না, এখানে উচ্চারণটা হচ্ছে আওয়ার, ও ইউ আর আওয়ার, এতটুকু উচ্চারণ করলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে আছে এইচ, তার মানে এখানে এইচটা হচ্ছে উজ্জ, এখানে এইচটা উজ্জ আছে, ওকে, বা সাইলেন্ট আছে। আবার এখানে খেয়াল করো যে টুম্পা ওয়াজ অনেস্ট গার্ল, অনেস্ট, 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 এখানে অনেস্ট, এখানে এইচের উচ্চারণ উজ্জ আছে বা সাইলেন্ট আছে। আবার এখানে খেয়াল করো ইউ আর ইয়ার অফ দিস প্রপার্টি, নট হেয়ার, এখানে এইচ উচ্চারণ হচ্ছে না, এইচের উচ্চারণ সাইলেন্ট আছে বা উজ্জ আছে, এয়ার উচ্চারণ হচ্ছে, ইয়ার, এয়ার, ওকে, এয়ার উচ্চারণ হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কি বসাবো? অ্যান বসাবো। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং হিয়ার ফর অ্যান আওয়ার, এখানে অ্যান বসাবো, এখানে আমরা অ্যান বসাবো। অ্যান অনেস্ট গার্ল, এইচের উচ্চারণ সাইলেন্ট আছে, এইচ বা ভায়েল যুক্ত। এখানে খেয়াল করো যে এইচের পরে ও, ভায়েলটা আছে ও, এই যে এখানে আছে ভায়েল ও, এখানে এইচের পরে ভায়েল আছে ই। আমরা এটা খেয়াল করবো যে এইচের পরে ভায়েল আছে এবং সেটা সাইলেন্ট বা উজ্জ থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা আর্টিকেল হিসেবে ডেফিনাইট ইনডিফিনাইট আর্টিকেলের ক্ষেত্রে আমরা নট এ, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান বসাবো, ওকে। কিন্তু যদি এরকম থাকে, আরেকটি সেন্টেন্স লিখছি, হি ইজ ওয়ার্কিং ইন হসপিটাল, হি ইজ ওয়ার্কিং ইন হসপিটাল। এখানে কিন্তু মাই ডিয়ার লার্নার্স খেয়াল করো, হসপিটাল, এখানে এইচটা উচ্চারণ হচ্ছে, এটা সাইলেন্ট বা উজ্জ নয়। যদি এইচের উচ্চারণটা সাইলেন্ট বা উজ্জ থাকে, এইচের পরে এখানে ভাওয়েল আছে কিন্তু তারপরেও খেয়াল করো যে এটা হচ্ছে উচ্চারণটা সাইলেন্ট বা উজ্জ নেই, সেক্ষেত্রে উচ্চারিত এইচটা উচ্চারণ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কি বসাবো? এ বসাবো। হি ইজ ওয়ার্কিং ইন আ হসপিটাল, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স। So my dear learners, that's all for today. Today I have discussed with you article, actually what is article, what is definite article, what is indefinite article, এবং I have I have shown you the using of indefinite article. You know the indefinite article is an. Actually very easier class, I think you will understand, and your active participation always encourages me lot. My dear learners, if you are benefited, I will be benefited. So my dear learners, next day I will take another classes on article. So my dear learners, please bless for me. You know that we are affected by corona pandemic situations, and in this corona pandemic situation we are feeling very much hesitated, but I would like to tell learners, please read at home, okay, stay at home, read attentively, because those who are SSC students, actually you have to take part exams. তোমাদের এক্সামের বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছে এবং তোমাদেরকে এক্সামটা নেওয়ার জন্য চিন্তা করা হচ্ছে যে করোনা একটু কমলেই, করোনার আক্রান্তের সংখ্যা একটু কমলেই হয়তো তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে, এই জন্য you have to take preparations, okay. So my dear learners, please take care yourself, stay safe and sound. Thank you very much. Those teachers, guardians and students who are with me, thank you very much for staying with me. Next day I will take another classes on another topics. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.